भगवान चमनिया दुलारी हमरे राम। खाली हंस यार हमारा भीतरी फट्टा। हाय भगवान की बोलबो दीदी आंख से पानी भी नहीं निकला है। दुख में पानी सूखी गले। हंसी हमारे भीतरे भटकता हंसे की बोलबो दीदी हॉस्पिटल उठी गे हमारे व्यवसाय हो गलो डाउन। हिद्दा छिड़ा ट्यू ट्यू करके आवाज दिया लगे जा हिद्दा छिड़ा हिद्दा फड़ा और हमारे व्यवसाय हो गलो डाउन। तब मन मन में भाव लियो कि यार नहीं रहो देश में देश के जाने का मन भी नहीं करा। रे भतीजा ए भतीजा तोर माँ अच्छा है बेटा तबे भाव लिया दीदी चल जाबो दादन और नहीं रहो ये सब व्यवसाय नहीं करबो। व्यवसाय तो नहीं यार की करबे तू यहाँ से हमारे घर के 5000 तक के तोरी एक कीट का माथा फाड़ पड़ा कितनी। हाय भगवान जा चमनिया दुलारी हमरे हमारे जे बोला तो हम पे ना बुझिए। मन में काकरी बहुत सपना देख लिए दीदी कोकरो कोकरो लाड़ कट्टी के चाल दाल गहूं तीन की बोलता ले बड़ा भूला कड़ी हो गई हम भी भूल ही दिए चटा बोलते बोलते हम की बोलता यार की होते छिलो আমি ভুলে গেলাম কোনটা বলতে ছিলাম আর কোনটা হয়ে গেল। तबे और नहीं रहो चलियो दादन और तो सनी फिर में नहीं रहो हमारे व्यवसाय को डाउन। अरे तोर मौगी के लाल कट लिए पैसा कमे देवी रे पाठा बड़का बड़का मुंह छड़ी के कहां बेटा का बाप हकियो पैसा देवे में लग चलने लगा दिए न पैसा तो तोर मुंह के चुड़बो चमनिया का हाई लगतो तोर बहू के इतने बड़ा पेट हो तो बोल दियो। तब देखियो दीदी चलियो दादन अरे थाक बोला हिया में बात में नहीं बोला कि बहन में आगिन लगने से सब कोई जाना मन में आगिन लगने से कोई की दिन ही नहीं जाना। अपने व्यापार अपने बुझे मिला तबे और देरी नहीं करबो चल लियो हम दादन हमर तो वेब से ना होना चल। बोलो दासी जे धपड़ी मार बाड़ी कि धपड़ी मार बाड़ी रास्ता जे छी ना थाके मौसी अच्छा धपड़ी मार बाड़ी रास्ता कोनटा इटा देखे धपड़ी मां हे धपड़ी मां क्या है का धपड़ी मां धपड़ी मां धापड़ी माँ केकरा बोला था रे साला भूल बोलम की धातड़ी माँ
না গাধা পুড়িয়ে মা না উল্টা পাল্টা বলছি হ্যাঁ? ও গাই মা রে পাঠা তোর মারিকে কোন কি দিন है रे किते कोन है रे हमरा का गई मां हैं तोर एक के ढेका में माथा चुड़ी देबो रे पाठा हरिया के डाकना करिया सुहार साला नाम उल्टा पाल्टा बोलছি কি নাম পাল্টা উল্টা বলছি আচ্ছা এবার কোন নামে ডাকবো এ ধাতুড়িয়া মা গে हमार मन में लगा हमार घर के भीड़ में कोनो पागला घूरते घूरते आ गेले और हमार कहा कि धतुड़िया मां हमारी धतुड़िया आ गई हम धतुड़िया आ गई साला नहीं! धातुड़ी माँ धातुड़ी मां केवाड़ी खोल की केवाड़ी खोल ढुकबो की बोला गे ई पाठा की का के बाड़ी खोल हम ढुकबो धार पटके ये कुत्ता ले ले चुप साला कौन कुत्ता है रे शिकारी कुत्ता हो कम से कम हाफ किलो कुत्ता लेते तो बाप रे साला कुत्ता एकदम भूखते लागছে না স্পিডে চলতে আছে ए तू क्या है की এ তাড়াতাড়ি খুল আমি ঢুকবো फिर कहां ढुकबो খুল না আমি ঢুকবো যে बोल कि हम भीतर जाबो খুল না ঢুকবো कौन कलवा पाठा है के काली कहां ढुकबो তাড়াতাড়ি খুল ঢুকবো हमर मर्दानी है ना तो तोर मुख में पोतला दे देती हो খুল ঢুকবো बासी पोतला और बासी पोड़नी हां খুল না গে ঢুকবো গে हम ही खुलते नहीं पारबो हां हमर से होबे ना খুলবি কি ভেঙে দেবো একদম कैसे करके तुम भेगे दिबी साला কোন ধাতুড়িয়া মারবা ঢুকানো না ধাতুড়ি মারবা साला কোন মোটা বুদ্ধি বাড়ি আসলাম রে আরে খুল না আমি নকরি আছি इतना खुद में हम बुझे पड़ लिए कि नौकारी है हमर विकास से कोरी देबो का कोरी हम बोले कि हमर 9 करी भी नहीं हो 10 करी भी नहीं हो 20 करी भी नहीं हो मतलब कौन से देबो জাস আমি কি পয়সা নিতে এসেছি এর কাছে আমি পয়সা আরে আমি সে ভাই गरीब के घर में की सफाई करते ही की सफाई करबी का हमरे में छुटी का बा ताकि सफाई करबी আমি সাপ্পা করতে আসলাম আরে আমি সাপ্পা করতে আসি তুই কে বাড়ি খোল আমি মানুষ আছি খোল ओ वाटा बात बोले में को हम आदमी आछी হ্যাঁ খোল 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 वाटा बात बोले में की बा খোল हमारे घर की गोल गोल घूरी कह रहे पोटा খোল না তোর घर के बगल में देखिए कौन सा गेट है ताकि देखे रे पाठा नीचे ताके है कि रे क्या लो हाँ की क्या लो रे ई पोटा के नचर के বুঝতে পারলি না তোর গুদাম কে উদাম हो গেল ठीक শোন तू क्या है कि আমি রাজবাড়ির সেপাই फिर कहाँ सफाई নকরি अच्छा की करते আচ্ছা आदमी বলছি কি এটা ধাত্রীমার বাড়ি हम की धात्री मां नहीं लगी है चतुरिया चौदह কোন শালা রে
साला बोला धतुड़िया हाँ ठीक है तो बोला हमें की धात्री माने लगी শোন শোন বলছি কি তখনই যেটা ছিল কি না ওর চুলগুলা যে পাকা পাকা ছিল हम आज कलब कर लिए ও তুই ধাত্রী মা फिर धात्री माँ बोला धात्री माँ তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল जैसे तरह टाना हमारे बॉडी के 3-4 हिस्सा कर देता তাড়াতাড়ি চল है तो थोड़ा पौठा दे वो है डरवल बाबा था दूर में रही है এ শোন বলছি কি রানীমার না রানীমার হবে তাড়াতাড়ি চল हाँ রানীমার হবে তাড়াতাড়ি চল रानी मारे हमें ताता चल कोतर दर दे मैं আরে রানীমার হবে রে एक माथा टता गंडगोल हो गए खाली हो बे रे আমার মাথা গন্ডগোল हम बोले कि की होबे রানীমার চিংড়া হবে রে চিংড়া चिंगड़ा होते হ্যাঁ बुढ़िया के 32 टका अंदर में सबटा शेष हो गया दूटा लुड़ लुड़ करा सामने में वहां वैसे में चिंगड़ा होते শোন बोले कि तोर बाहू के होतो আমার বাবু কে হতো চুপ রানীমার হবে রে से देख रहे हो हम वो सब काम छोड़ दिले हमें चले दादा শুন শুন হে হে দাদা যাস না কোন দাদা যাস না শুন কেন ছাড়লি কেন এগুলা কা तू के की बोलबो भैया हमार दुख के बाद কেনে जब से हॉस्पिटल होलो भैया হ্যাঁ तो में थे कि हमार व्यवसाय डाउन हो गेलो ব্যবসা ডাউন केमनी करे होलो जानছিস কেমনি হলো जखनी पेट में दर्द उठছে হ্যাঁ तखनी एम्बुलेंस আসছে আচ্ছা तखनी এসে নিয়ে যাচ্ছে চুপ আচ্ছা আমি বলছি কি তুই চামানিয়া আছিস না বাঙালি আছিস না কি আছিস মানে তুই বাংলা বলছিস কি না আমার সে হচ্ছে না মানে আমি ও মানে আমি চেষ্টা করছি টেপসা হয়ে যাচ্ছে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলছিস না আচ্ছা ঠিক তালে তালে মিলাচ্ছি আচ্ছা তারপরে কি হলো শোন না হ্যাঁ तब एक बाद में এখানে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ वो আচ্ছা में- তুই আপনা ভাষাতে বল हाँ हुआ नहीं जाके ধাত্রী মা রাতে বেলা মুলাই খেয়েছিলি কি मुराई देके सत्तू खा लिए बादाम की মিস কল মারে যে আচ্ছা বল सुन हाँ। हुआ लेके जाके भैया हिद्दा छीरा हुद्दा फड़ा हमारे व्यवसाय हो डाउन আচ্ছা हम नहीं करबो कोनो काम अच्छा। हम चल लियो दादा দাদা আনতে তো হবে না শুন এবার ধাত্রী মা শুন তোকে একটা কথা বলছি কি? এবার রানীমার চাংড়া করিয়ে দিবি কি না তুই যেটা চাইবি সেটা দিবি भाग হ্যাঁ है একদম তোর ক্রিয়া माँ मारिए तो हमें मारिए ये कितनी হ্যাঁ दूरे नहीं है একদম গ্যারান্টি अच्छा सुन हम जेते आमी पारबो ना भाई আরে বললাম যেটা নিবি দিব তো सुन আমি কিনা এই গ্রামে মিলে লাল কাটলাম কিন্তু আমাকে পয়সা দিল না পয়সা দিল না না আচ্ছা কে দেয়নি বলতো আর দেওয়া পাইলাম ও দেয়নি ওकर भी कम টাকা পাবে हमें ও পয়সা দেয়নি কত টাকা পাবি कम से कम 500,000 আগে দিদি তোরা পয়সা দিচ্ছি না কেন এদের পয়সা মারছি কেন গে কে তোর কিছু বলি রে বলে দিবি না তুই আমার আগে পয়সা উঠিয়ে দে সবার কাছে পাবো শোন হ্যাঁ পয়সা তো উঠাবো যাবি কিনা বল আগে যাবো আচ্ছা আমি পয়সা উঠাচ্ছি হ্যাঁ। তুই রেডি হ বেশ চলো ঝামটা বল ঠিক ঠিক তাড়াতাড়ি। ওই আমি লড়কা টাকা জিয়ারি করি না দেখে, দেখে, দেখে। কেউ জিতুলো আমায় দিনা আমি লড়কা টাকা আদা করি না কেউ জিতুলো আমায় দিনা ওরে লড়কা টুটি গেলাম আমি ওসে দাদার বাড়িতে লড়কা টুটি গেলাম আমি ওসে দাদার বাড়িতে যাদের কাছে পাচ্ছিলি কিনা হ্যাঁ এরা দিয়ে দিল আচ্ছা এই যখন হয়েছিল তখন লার কাটতে গেছিলি না 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 তো ও কি ভাবছে জানছিস ও ভাবছে কি আমার মা তো দিচ্ছে না আমি দিয়ে শোধ করে দিই আমার ঋণটা ওই শালা দিচ্ছে না রোড থেকে কুড়িয়ে গিট্টি গুলা দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সে ছোট্ট বাচ্চা আছে গিঠি দিলেও সোনা আছে আচ্ছা এদের কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ যা যা হ্যাঁ? ওরে লাল কাটি দিয়ে গেলাম আমি মাসির বাড়িতে লাল কাটি দিয়ে গেলাম
তোর বউর লাল কেটেছি টাকা দিবি না? দুটার কেটেছি, দুটার লাল কেটেছি। ভালো মতো টাকা দিয়ে দিবি। তারা উচিত বললো কেউ দিল দাসী, দাসী আমি সহ্য করতে পারছি না। ধাত্রীমা কি এলো এখনো? দাসী, রানীমা, আর পারি না দাসী, আর সহ্য করতে পারি না। ধৈর্য ধরুন রানীমা, নকরি তো গিয়েছে নাইমাকে নিয়ে আসতে, আপনি ধৈর্য ধরুন। দাসী এটা আছে। ওরে মা, পারি না রে নকরি, ওরে সইতে পারি না। আইটাই ঘর আছে। দাসী কোথায় ধাত্রীমা এলো? ওরে বাবা রে, রানীমা, ধাত্রীমা তুমি আমাকে বাঁচাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ধার্য ধরো, ধার্য ধরো। ওরে বাবা রে, আগে বেটা হলো না বেটি? আমার আগে উঠানো রে পাঠা। ধাত্রীমা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। जैसे दिल को ओकरे चेहरा ना होगा हम ना हो जाओ। ধাত্রীমা, हाँ मामा, और সহ্য করতে পারবো না আমি। हाँ मामा, ধাত্রীমা, সবাই কি হলো? কি হলো ধাত্রীমা? সবাই কি চেংড়া উল্টা গেল। ফার से जाके ধাত্রীমা চেংড়া উল্টা হলো? हाँ আমি জিসিবি নিয়ে আসছি। रे मोटा जेटा बोले सेटा सुन पहले। तू जाके पहले छाई लेगा। हाँ रे अरली के पत्ता, अरली के पत्ता, हाँ रे बांस के चोट, रे तेनिया, तेनिया, हाँ हाँ रे सुतो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा सुतो 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 सुतो। हाँ এটা ভালো কথা বললি। हाँ হাস দিয়ে গেলাম। कौन से देरी नहीं कर। तोरा सूते बोलियो रे पाठा, सूतो सूतो पाठा सूती गेले या सूता, সুতো মানে सूता सूता সুতা? हाँ रे बिलेट बिलेट हट से देरी नहीं कर, देरी नहीं करेगा हाँ देरी नहीं कर, जल्दी से लेगा जल्दी से। अरे रे ধাত্রীমা, माँ
তুই তো বললি বেলে, আমি বেলে দেখছি সব দোকান বন্ধ, তো কাটবি কিসে? তো তো দেখছিলাম কোনটা ধাঁসুয়া রাখা ছিল। हम भाभी हमरा आज उड़ा देते आज না ए भाग তোর তো কিছু না তো ভিতরে চল ধাত্রী মা লেগে আমি আর পারি না বাবা রে ধৈর্য ধরো চেংড়া কাছে नहीं भाड़वा हम देखिए চেংড়া কাটতে दूर है हाँ बोलो रानीमा আচ্ছা আমি তোমায় একটি প্রশ্ন করতে চাই। हाँ আচ্ছা বলতে পারো ধাত্রীমা, हाँ बोलो আমি কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়েছি না পুত্র সন্তানকে? पुत्र सन्तान একে তবে আমি একেবারে তার মুখখানা দর্শন করতে চাই। हाँ একে দেখছি আমি যেন স্বয়ং আকাশ হইতে স্বর্গ হইতে স্বয়মে যেন নারায়ণে নেমে এসেছে আমার এই চম্পলা নগরী। সন্তানের জন্ম নেওয়া মাত্র মনে হচ্ছে আমার এই চম্পলা নগর আলোকিত হয়েছে। ধাত্রীমা हाँ শতদিনের আমার জ্বালা যন্ত্রণা সকলে কিছু মিটে গেছে। আজ আমি সন্তানকে জন্ম দিয়েছি, আমার বংশ প্রদীপ একমাত্র আমার সন্তান। हाँ তাই মনে কি বলে জানো? की गो সোনারে সোনা চাঁদেরই কোনা তোকে নয়ে কত শব্দ তুই যে আমার নয়নে তারা হাজার তারার কল্পনা তোকে যে দেখে মন হারায় মনের যত জ্বালা জোড়ায় আয় রে সোনা সোনা রে
চলতে শেখা তোর দিকে দেখে যেন পৃথিবী আঁকা। ছোট ছোট পায়ে চলতে শেখা তোর দিকে দেখে পৃথিবী দেখা। তুই যে আমার নয়নমণি, তুই যে আমার কল্পনা। তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন, তোকে নয়ে কল্পনা। তোকে দেখে মন হারায়, মনের যত জ্বালা জুড়ায়। আয় রে সোনা, আয় রে সোনা রে, ও সোনা আমার সোনা, সোনা রে ও সোনা আমার সোনা রে। ধাত্রীমা, এই বলো রানীমা, আমার সন্তানকে সুন্দর করে তেল মালিশ করে আর তোমাকে এক এক করে ৬৬ রাত্রি পর্যন্ত আমার এই সূতিকাগারে থাকতে হবে মা। বেশ, তাই হবে। বেশ দাসী যাও, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে মা, তোমরা বিশ্রাম করো, আমি আমার সন্তানকে নিয়ে বিশ্রাম করি, কেমন? বেশ থেকো ধাত্রীমা, কেমন? বেশ, তাই হবে। অনেক রাত হয়ে গেছে। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, 3 ভুবনে আমাকে ছুটে যেতে হবে। দেখতে হবে আজকের নিশিতে কার ললাট লিখন করব আমি। যাই যাই, আমি সর্বপ্রথমে মরতে যাই, দেখি আজ কার ললাট লিখন বাকি আছে। ওই তো দেখি চম্পলা রাজপ্রাসাদ। ওই চম্পলা রাজপ্রাসাদে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সেই শিশুর ললাট লিখনে করতে এখনই আমাকে এগিয়ে এক নারী ধাত্রী, সে যে দাঁড়িয়ে শুয়ে আছে। না না, ওকে পার করে কেমন করে আমি ভেতরে প্রবেশ করব? চোর 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 চোর, কে? আমি চোর নই। তবে কে তুমি? আমি চুরি করতে আসিনি এখানে। কার অনুমতিতে তুমি এই রাজপ্রাসাদে ঢুকেছো? কিন্তু তার আগে আমি তোমার কাছে জানতে চাই, কি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন দেখতে পাবো না? ও, বুঝতে পেরেছি। পূর্বজন্মে তোমার কোনো পুণ্য আছে, যেই পুণ্য ফলে তুমি আজ আমাকে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কে? আমি বিধাতা। বিধাতা? হ্যাঁ, কোন বিধাতা? আমি এই সূচিকাগারে যে শিশু সন্তান আছে, আমি তার ললাট লিখন করতে এসেছি। বিধাতা ঠাকুর? হ্যাঁ। শত শত জন্মের তপস্যাতে আজ তোমার দর্শন পেয়েছি। এই ধাত্রী মায়ের শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করো বিধাতা ঠাকুর। সুখী হও ধাত্রী, তুমি সুখী হও। এই সূতিকা মন্দিরে তুমি কি করতে এলে? আমি এসেছি যে সন্তান আছে এই সূচিকা মন্দিরে, সেই সন্তানের ললাট লিখন করবো আমি। কিন্তু আমার রানী মামাই কি বলেছে, আমার অনুমতি ছাড়া এই সূতিকা মন্দিরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, আমি যে তোমায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না। তুমি আমায় বাধা দিও না ধাত্রী মা, তুমি আমায় বাধা দিও না। এই নিশি প্রভাত হয়ে গেলে
ওই সন্তানের ললাট লেখন লেখা হবে না। তাই তুমি আমায় দ্বার ছেড়ে দাও, আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দাও। দাঁড়াও! এর আগে ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছিল এই রাজপ্রাসাদে, এমন দৃশ্য তো কোনোদিন নিজের নয়নে দর্শন করি নাই। তবে হ্যাঁ, তোমায় প্রবেশ করতে দিতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে সত্যিই বাধ্য হও। অর্থ তুমি সামান্য মানবিক কন্যা, তোমার সাথে বিধাতা পুরুষের শর্ত। না 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 না, আমি তোমার সাথে কোনো শর্তই আমি করতে পারবো না। তবে শুনে রাখো বিধাতা ঠাকুর, যখন তুমি সত্য করতে পারবে না, আমি তোমায় এই সুদিকা মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ধাত্রী মা, হ্যাঁ, তুমি আমার আমি কথা দিও না। এই রাজপ্রাসাদে দাসী, আমি এই রাজার দাস, আমি তার অমান্য করতে পারবো না। কি করে আমি ওই সন্তানের লালার লেখনে না রাখলে যে মা সর্বনাশ হয়ে যাবে। এদিকে ধাত্রী মা পদ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। শোনো ধাত্রী মা, হ্যাঁ, বিধাতা কখনো কার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় না। তাই আজ আমি তোমায় কথা দিলাম ধাত্রী মা, বলো কি করতে হবে আমায়। সত্যি বাধ্য হলেই বলবো। বেশ, এসো। এক সত্য, এক সত্য, দুই সত্য, দুই সত্য, সত্য 3 মাস, সত্য 3 মাস। লঙ্ঘন করলে নরকে হইবাস। বেশ, তবে তাই হোক। যা লেখন লিখবে বানাই ললাতে, যাবার পূর্বে আমায় তুমি বলে যাবে। বেশ, তাই হবে ধাত্রী, তাই হবে। এবার তুমি দ্বার ছেড়ে দাও। হয়তো মহারানী পালঙ্কে শুয়ে আছে, তার পাশে রয়েছে তার শিশু সন্তান। ওই শিশু সন্তানের ললাট আজ আমি লিখব। হ্যাঁ, লুকোনো আছে। না না না, আমি কই ভুল দেখছি না তো, আমি ভুল দেখছি না তো। কিন্তু একই ললাট লেখনে আছে। না না, আবার আমায় দেখতে হবে, আবার আমায় দেখতে হবে। ওর ললাট লেখনে আমি কি লিখতে পারে। না, বারবার ওরে ওরে অবুধ শিশু, তোর বোধহয় জানা নেই তুই বা জানবি কেমন করে। বিশ্ব চরাচরের কারণ ললাটের লিখনে কেউ জানতে পারে না, তুইও জানতে পারবি না। এই কিন্তু কি আমার লিখনিতে কি আসছে। না না, আবার চেষ্টা করতে হবে আমায়। হাইরে হাইরে নারে, হলো না রানী, হলো না। তোমার সন্তানকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না। আমি নিরুপায় হয়ে সেই লিখনি লিখেই আমি বিদায় নিয়ে, হয়তো ধাত্রীমা যেন দ্বারে ঘুমিয়ে পড়েছে। না না, ধাত্রীমাকে না বলে চুপি চুপি আমি এই সুচিকা মন্দির হতে আমি বেরিয়ে যাব। দাঁড়াও! কে ধাত্রী? আমি জানতাম মানবেরা ছল করে, আর জানতে পারলাম যে দেবতাও ছল করে। ধাত্রী, চুপি চুপি না বলে কোথায় পালিয়ে চলে যাচ্ছিলে? ধাত্রী, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম ওই সন্তানের ললাটে যা লিখবো আমি তা তোমায় বলে যাব। হ্যাঁ, কিন্তু হলো না। আমি যা লিখেছি তা আমি তোমায় বলতে পারবো না। এমন কি লেখনি লিখলে যে তুমি আমায় প্রকাশ্য করে বলতে পারবে না? অবশ্যই ধাত্রী, এর মধ্যে কোনো কারণ লুকিয়ে রয়েছে, আছে তোমায় যে বলতেই হবে বিধাতা। আছে ধাত্রী, আছে। এর মাঝে কারণ লুকিয়ে আছে বলেই আমি তোমায় বলছি। তুমি জানতে চেও না, সেই কথা তুমি নিজে রাখতে পারবে না ধাত্রী। কিন্তু কেন? আমিও মা, মায়ের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেন তুমি বলবে না? ভুলে যেও না বিধাতা ঠাকুর,
তুমি আমার সঙ্গে সত্যি বাধ্য হয়েছো। হ্যাঁ, হয়েছি। এই কথা যদি তুমি আমায় খুলে না বলো, তাহলে দেবতা থাকো আর সে মানব থাকুক না কেন, পাপের জায়গা নর, তোমার নরকে হবে বাস। তুমি আমায় কি বললে? তাহলে শোনো, একান্তই যখন দেবে শুনবে না, যা লিখেছি ওই মালার এই ললাটে তাই আজ আমি তোমার সামনে প্রকাশ করছি। বলো। কিন্তু তার আগে তুমি বলো ধাত্রীমা, আমি যে কথা তোমাকে বলবো সেই কথা তুমি জনমানসে কখনো প্রকাশ করে বলবে না। আগে বলো তো, অবশ্যই আমি বলবো না কাউ। শোনো ধাত্রীমা, ওই সন্তান বড় হবে, ওই সন্তান যখন বিবাহ হবে, আসর ঘরে ওই সন্তানের হবে সর্বহাতে মৃত্যু। ও গোবিন্দাতে ঠাকুর, ধাত্রীমা, রানীমাকে দিয়ে ছেটি সন্তান হারিয়ে যাবার পরে এই রাজপ্রাসাদে একটি দ্বীপ জ্বলেছে, তাকে তুমি নিভিয়ে দিও না বিধাতা ঠাকুর। আমি বুঝতে পেরেছি ধাত্রীমা। বলি ও গো সন্তান মরে যাওয়ার পরে এই রাজপ্রাসাদ অন্ধকার হয়ে গেছিল। এই রাজপ্রাসাদে একটি প্রদীপ জ্বলে চম্পকনগর আলোকিত হয়েছে। এই প্রদীপকে নিভিয়ে দিও না বিধাতা। উপায় নেই ধাত্রীমা, উপায় নেই। তবে যা লিখেছি তা খণ্ডানোর নয়। তবে কি এর কোনো বিবিধ নেই? আছে। কি?
আছে ধাত্রীমা আছে, তাহলে শোনো ধাত্রীমা শোনো, বলো ওই সন্তানের আয়ু হচ্ছে 5 মাস, 11 বছর 5 মাস 28 দিন। তখনই সর্বাঘাতে হবে বাসর ঘরে ওর মৃত্যু। যদি সতী নারী তার মৃত স্বামীকে নিয়ে যেতে পারে সোনার দেবপুরে, তাহলে দেবপুরে গিয়ে ও প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারবে ধাত্রীমা। বেশ, তুমি এই কথা আমি অবশ্যই রানীমাকে জানিয়ে দেব। না না ধাত্রীমা, তুমি রানীমাকে জানাবে না। এই কথা যদি তুমি জনমানসে প্রকাশ করো, একটি কথা মনে রাখবে ধাত্রীমা, বিধাতার লিখনি মানবের জানা সম্ভব নয়। সেই লিখনি তুমি জানলে, এই লিখনির কথা যদি তুমি জনমানসে প্রকাশ করো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি শিলায় পরিণত হবে। কি বলে গেলে? ধাত্রীমা, বলো হঠাৎ করে চিৎকার কেন করলে? হঠাৎ করে চিৎকার কেন করলাম? আর একটু কথা জানতে পারি? বলো কেন তোমার নয়ন দিয়ে অস্ত্র ধারা বয়ে যাচ্ছে? কেন বয়ে যাচ্ছে? বলো, তুমি কি আমার কাছে কোনো কথা গোপন করে রেখেছো? না না না, আমি কোনো কথা ঢোকাবো কেন? আমার শিশু সন্তান গোপালকে বাড়িতে রেখে এসেছি তো, তার কথা মনে পড়েছে বলে স্বপ্নে চিৎকার করেছি। তুমি মিথ্যে বলছো না তো? আমি মিথ্যে বলছি না। আমার যে বড় ভয় হয়, যে মা এক এক করে 6টি সন্তানকে হারিয়েছে, সেই মা জানে একমাত্র সন্তান হারানো ব্যথা কতটা। বড় আশা করে নতুন করে আমার কোলে আমার সন্তান এসেছে, তাই ভীষণ ভয় করছে ধাত্রীমা। তবে যাবার পূর্বে একটি কথা বলবো। বলো ধাত্রীমা। এর আগে 6টি সন্তানকে বিয়ে দিয়েছিল, তারা কি আর মা বলে ডাক দিচ্ছে? দিচ্ছে না। আমার মন বলছে যে এই সন্তানকে বিয়ে না দিয়ে চিরকুমার করে রাখবে। ধাত্রীমা, কি বললে ধাত্রীমা? কি বললে তুমি? আমার সন্তানের বিবাহ দেব না, সর্বদাই তাকে আমার অঞ্চলে রাখবো চিরকুমার করে। তাই যদি হয়, আমি কথা দিচ্ছি চম্পলা মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার সন্তানকে সর্বদাই আমি অঞ্চলে বেঁধে রাখবো। আমার সন্তানের কখনো আমি বিবাহ দেব না, আমি আমার সন্তানের কখনো বিবাহ দেব না।